Hello everyone. In this video, we are going to learn about the inductive effect. Before going to learn about the inductive effect, we should have some knowledge regarding to the covalent bond. I would like to discuss with you some important facts regarding to the covalent bond. So, the covalent bond is formed by the sharing of electron between the two atoms. If this bond is formed between the two atoms having a same electronegativity, for example hydrogen hydrogen, oxygen oxygen, then and chlorine chlorine, hydrogen hydrogen, both the hydrogen having a same electronegativity, chlorine chlorine, both the chlorines having a same electronegativity, and oxygen oxygen, both the oxygen atoms having the same electronegativity. If the sharing of electron is takes place between these two atoms having a same electronegativity, then the nature of the covalent bond is non-polar in nature. If another nature of the covalent bond is non-polar, sorry, polar, if the sharing of electron is takes place between the two atoms which having a different electronegativity, then the nature of the covalent bond is polar in nature. For example, consider an example of HCl. Chlorine is more electronegativity negative than the hydrogen, so it has a tendency to attract the more electron from the hydrogen. As it attracts the more electron from the hydrogen, the partial negative charge, that is delta, that is, we can say that minus delta charge is developed over the chlorine, and plus delta charge is developed over the and the plus delta charge is developed over the hydrogen. Due to this plus delta and minus delta charge, whatever the covalent bond formed between the HCl is non-polar in is a polar in nature. I think you have understand about the concept regarding to the polar and the non-polar. If the bond is formed between the two atoms having a same electronegativity, then such kind of bond is a non-polar covalent bond. If the covalent bond is formed between the two atoms having the different electronegativity, then such kind of bond is known as a polar covalent bond. Now consider the example of chloroethane. Now this in the chloroethane, now consider the example of chloroethane. this is the formula of this is the formula of chloroethane. Now in chloroethane, chlorine is more electronegative than the carbon, so it has a tendency to attract the more electron towards it. Due to this, the partial negative charge, that is minus delta charge, is developed over the chlorine, and partial positive charge, that is partial plus delta charge, is developed over the carbon number 1. this is the carbon number this is the carbon number 1. Okay. um uh, the sh- okay. Now uh, s- uh, uh, now C1 which has developed, आता काय झालं, कार्बन नंबर 1 वरती काय झालं, पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला आणि क्लोरीन वरती निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला. आता का झाला हे मी तुम्हाला सांगितलं, कारण का क्लोरीन हा मोर निगेटिव्ह आहे दॅन द कार्बन. त्याच्यामुळे काय करेल, क्लोरीन हा कार्बन नंबर 1 कडून काय करेल, इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करेल. त्याच्यामुळे क्लोरीनवरती काय होईल, निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप होईल, आणि कार्बन नंबर 1 वरती काय होईल, पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप होईल. आता ह्या कार्बन नंबर 1 वरती काय झालं, पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालेला आहे. त्याच्यामुळे काय झालं, त्याची टेंडन्सी झाली कार्बन नंबर 2 कडून, हा जो तुम्हाला कार्बन हा आहे तो कार्बन नंबर 2 आहे, तर त्या कार्बन नंबर 2 कडून तो काय करणार, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खेचून घेणार. कळते तुम्हाला. ओके. सो द कार्बन नंबर 1 वरती काय झाला, पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झाला, पॉझिटिव्ह डेल्टा चार्ज डेव्हलप झाला. हा पॉझिटिव्ह चार्ज डेल्टा चार्ज डेव्हलप झाला, त्याच्यामुळे ह्याची टेंडन्सी काय झाली, तर कार्बन नंबर 2 कडून इलेक्ट्रॉन काय घेण्याची, खेचून घेण्याची टेंडन्सी झाली. कळते तुम्हाला. आता ह्याच्यावरून तुम्हाला काय लक्षात आलं, पहिल्यांदा कार्बन नंबर 1 आणि क्लोरीन ह्याच्यामध्ये पोलॅरिटी इंड्यूस झाली, आणि
आणि ही पोलॅरिटी परत कुठे इंड्यूस झाली, हा सेकंड नंबरचा कार्बन आहे, सेकंड नंबरचा कार्बन आणि फर्स्ट नंबरचा कार्बन ह्याच्यामध्ये काय झाली, परत पोलॅरिटी इंड्यूस झाली. म्हणजे काय झालं आता इथं सेकंड स्लाइडवरती थर्ड पॉईंट वाचा. सच पोलरायझेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द ॲडजसंट सिग्मा बॉन्ड इज रेफर्ड टू ॲज अ इंडक्टिव्ह इफेक्ट. म्हणजे इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे काय आहे की कार्बन नंबर 1 आणि Cl याच्यामध्ये काय झालं, पोलॅरिटी डेव्हलप झाली आणि हीच पोलॅरिटी परत ॲडजसंट बॉन्डमध्ये डेव्हलप होते. ह्या डेव्हलप होण्याच्या प्रोसेसला ॲडजसंट बॉन्डमध्ये पोलॅरिटी डेव्हलप होण्याच्या प्रोसेसला काय म्हणतात, तर इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणतात. ओके, सो द इंडक्टिव्ह इफेक्ट इज अ परमनंट इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज डिक्रीजेस रॅपिडली ॲज द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन इन्क्रीजेस. म्हणजे जर कार्बन चेनची लेंथ इन्क्रीज होत गेली तर हा इंडक्टिव्ह इफेक्ट जो सबसिक्वेंट कोव्हॅलंट बॉन्डवरती सबसिक्वेंट सिग्मा बॉन्डवरती डेव्हलप होत आहे, हा काय होईल, नलिफाय होईल. म्हणजे जर कार्बन म्हणजे जर फोर्थ कार्बनपर्यंत, आता नेक्स्ट पॉईंट तर लिहिलेलाच आहे, दिस इफेक्ट इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकंट आफ्टर दी फोर्थ बॉन्ड. म्हणजे फार तर फार फोर्थ कोव्हॅलंट फोर्थ सिग्मा बॉन्डपर्यंत तुम्हाला हा इंडक्टिव्ह इफेक्ट दिसेल. पण जशी जशी कार्बन चेनची लेंथ वाढत जाईल तसं तसं काय होईल, हा जो इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे तो नॅलिफाय होत जाईल. म्हणजे ब्युटेनच्या केसमध्ये तुम्हाला दिसेल, क्लोरोब्युटेन असेल तिथपर्यंत दिसेल, पण क्लोरोपेंटेन क्लोरोहेक्झेन जर घेतला तर त्याच्यामध्ये काय दिसणार नाही तुम्हाला, हा जो इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे तो दिसणार नाही. आता नेक्स्ट पॉईंट बघा. बेस्ड ऑन द ॲबिलिटी ऑफ ॲटम टू इदर विथड्रॉ और डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टू अटॅच द कार्बन ॲटम, इंडक्टिव्ह इफेक्ट इज क्लासिफाईड इंटू 2 वेज. म्हणजे जो फर्स्ट कार्बन आहे, इथं जो फर्स्ट कार्बन मी तुम्हाला दाखवला, या फर्स्ट कार्बनला कुठला ॲटम अटॅच आहे त्याच्यावरून काय होतं, इंडक्टिव्ह इफेक्टचे 2 टाईप्स पडतात. म्हणजे 2 कॅटेगरीजमध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट डिवाइड होतो. कुठला, तर मायनस आय इफेक्ट आणि प्लस आय इफेक्ट. सो वन बाय वन आपण मायनस आय इफेक्ट म्हणजे काय किंवा आणि प्लस आय इफेक्ट म्हणजे काय हे लर्न करणार आहोत. ओके, सो स्टे ट्यून 1 मिनिट. सो दिस इज सो सो आता आपण स्टडी करूयात मायनस आय इफेक्ट. Atoms are group of atoms which are highly electronegative. Highly electronegative म्हणजे काय, त्यांच्याकडे खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत असे ॲटम. किंवा atoms are group of atoms which have the high electronegative or carry the positive charge. म्हणजे जे पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरी करतात त्यांच्याकडे काय आहे, आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप. म्हणजे त्यांची टेंडन्सी आहे काय, तर शेजारच्या ॲटमकडून इलेक्ट्रॉन घेण्याची. परत एकदा आहे का, ॲटम्स ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम विच आर हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. म्हणजे काय, हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणजे काय, तर त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अवेलेबल आहे. अशा ॲटमची टेंडन्सी आहे नियर बाय ॲटमकडून काय करण्याची, इलेक्ट्रॉन जास्त प्रमाणामध्ये खेचून घेण्याची. की हा झाला एक ॲटम. आणि दुसरा ॲटम म्हणजे काय, ज्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप आहे अशा ॲटमची पण काय आहे, टेंडन्सी आहे इलेक्ट्रॉन शेजारच्या ॲटमकडून इलेक्ट्रॉन घेण्याची. अशा ॲटमच्या ग्रुपला काय म्हणतात, म्हणजे ते कुठला इफेक्ट शो करतात, तर मायनस आय इफेक्ट. मग ह्याच्यामध्ये कुठकुठले एक्झाम्पल काय आहे, फ्लोरीन. तुम्हाला माहिती आहे पिरियॉडिक टेबल तुम्ही 12th स्टडी केला आहे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हे काय आहे, हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम्स आहेत. सो त्यांची टेंडन्सी काय आहे, शेजारचे जे नियर बाय कार्बन आहे किंवा नियर बाय त्यांचा कुठला ॲटम आहे त्याच्याकडून काय घेण्याची, इलेक्ट्रॉन ग्रॅब करण्याची टेंडन्सी आहे कशामध्ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. देन अनदर एक्झाम्पल इज NO2, CN, COOH हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहेत. SO3H आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप. म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉईंग ग्रुप्स आहेत त्यांचं कॅटेगरायझेशन कशामध्ये केलं जातं, मायनस आय इफेक्टमध्ये. परत एकदा सांगते, असे काही ॲटम ज्यांचं नेचर कसं आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे किंवा ज्यांच्यावरती काय आहे,
पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप आहे. अशा ॲटमची टेंडन्सी काय असते, शेजारच्या म्हणजे नियर बाय ॲटमकडून इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करून घेण्याची टेंडन्सी असते. सो जे ॲटम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करतात त्यांचं कॅटेगरायझेशन कशामध्ये होतं, मायनस आय इफेक्टमध्ये. प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, बेस्ड ऑन द ॲबिलिटी ऑफ द ॲटम टू इदर विथड्रॉ और डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी टू अटॅच द कार्बन ॲटम. म्हणजे जो कार्बन ॲटमला ग्रुप अटॅच झालेला आहे त्याची टेंडन्सी काय आहे, इलेक्ट्रॉन देण्याची आहे का घेण्याची आहे, त्याच्यावरून काय होतं, प्लस आय आणि मायनस आय इफेक्टचं कॅटेगरायझेशन होतं. सो ज्या ॲटमची टेंडन्सी आहे इलेक्ट्रॉन घेण्याची नियर बाय कार्बन ॲटमकडून, सो त्यांचं कॅटेगरायझेशन कशामध्ये होतं, तर मायनस आय इफेक्टमध्ये होतं. मग असे कुठले ॲटम आहेत की ज्यांची इलेक्ट्रॉन घेण्याची टेंडन्सी आहे, तर highly electronegative atom or the atoms which carry the positive charge. Okay, so the next one is a higher the electronegativity of atom. मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं ज्यांची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जास्त आहे ते ॲटम काय शो करणार, जास्त मायनस आय इफेक्ट काय करणार, शो करणार. ओके, सो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी ऑफ ॲटम ग्रेटर द मायनस आय इफेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, आता पिरियडिक टेबलमध्ये तुम्ही गेला तर डाऊन द डाऊन द ग्रुप काय होतं, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय होते, डिक्रीज होत जाते. फॉर एक्झाम्पल, फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे क्लोरीनपेक्षा, ब्रोमीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे आयोडीनपेक्षा. आयोडीनकडे काय आहे, लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे, त्याच्यामुळे मायनस आय इफेक्ट फ्लोरीन टू आयोडीन काय होणार, डिक्रीज होत जाणार. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त, प्रपोर्शनॅलिटी आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त, मायनस आय इफेक्ट जास्त. फ्लोरीनकडे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, तो मायनस आय इफेक्ट काय करणार, जास्त शो करणार. म्हणजेच काय, त्याची जास्त टेंडन्सी आहे इलेक्ट्रॉन ग्रॅब करण्याची शेजारच्या ॲटमकडून. त्याच्यानंतर क्लोरीन, त्याच्यानंतर ब्रोमीन आणि आयोडीन. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अ positively charged atom or group of atom have a greater minus I effect than the neutral atom or groups. For example, आता N+O2 हा काय आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, तर याची टेंडन्सी जास्त आहे मायनस आय इफेक्ट करण्याची. त्यानंतर NH2 काय आहे, न्यूट्रल ॲटम आहे, आणि N+O2 काय आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. आता प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की द ॲटम विच शोज द पॉझिटिव्ह चार्ज हॅज अ हायर टेंडन्सी टू ग्रॅब द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नियर बाय ॲटम. सो N+O2 काय आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज ॲटम आहे, याची टेंडन्सी काय आहे, ते इलेक्ट्रॉन ग्रॅब करण्याची शेजारच्या ॲटमपेक्षा जास्त, शेजारच्या ॲटमकडून जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू दॅट ऑफ दी NH3+. वरती काय आहे, कुठल्याही प्रकारचा पॉझिटिव्ह चार्ज नाही आहे. NH3 काय आहे, तर न्यूट्रल ॲटम आहे. ओके, सो आता हे झालं मायनस आय इफेक्ट विषयी. देन नेक्स्ट वन इज अ प्लस आय इफेक्ट. म्हणजे काय, त्यांची आता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगची टेंडन्सी नसेल, प्लस आय इफेक्टमध्ये काय असेल, इलेक्ट्रॉन डोनेशनची टेंडन्सी असते. मायनस आय इफेक्टमध्ये काय असते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगची टेंडन्सी असते. प्लस आय इफेक्टमध्ये जे ॲटम्स येतात त्यांची काय टेंडन्सी असते, इलेक्ट्रॉन डोनेशनची टेंडन्सी असते. सो ॲटम्स ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम विच आर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह, म्हणजे काय, त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉन कमी असणार, म्हणजे इलेक्ट्रॉन कमी असणार, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती काय झालेलं आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालेला आहे. और निगेटिव्ह चार्ज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अँड आर सेड टू हॅव अ प्लस आय इफेक्ट. सो ही डेफिनेशन परत एकदा मी वाचते. ॲटम्स ऑर ग्रुप ऑफ ॲटम्स which are which are electropositive or carry the negative charge are electron donating group and are said to have a प्लस आय इफेक्ट. मग ह्याच्यामध्ये काय येतं, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह कुठले ॲटम्स आहेत किंवा मेटल्स आहेत, तर मेटल्स लाईक सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, झिंक, या सगळं तुम्हाला माहिती आहे, या सगळ्यांवरती काय आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. त्यामुळे त्यांची टेंडन्सी काय आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करण्याची. मेटल्स लाईक Na, K, Mg, Zn एक्सेट्रा अँड अल्किल ग्रुप सच ॲज मिथेन, C2H5, CH3 twice, then C2H5 thrice are the electron donating group. Okay, so the next one is the negatively charged group
such as CH3O, C2H5O, then COO minus, shows a strong I plus I effect. म्हणजे काय, यांच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि द atoms which are carry the negative charge shows the plus I effect. Okay, so then the next one is a, एक minute.